जय जगन्नाथ सांग मैंने आज प्लस टू सेकेंडरी पे इमाइल ओडियार प्रथम विषय गद्यर फास्ट चैप्टर जहाँ नाम हूँ इतिहास विश्वनाथ रचित इतिहास जे कौन इतिहास लिखा जाइए चलते देखी रखा समस्त कही रखुच्छे भिडियो फास्ट लास्ट पर्यटन देखते चैनल सब्सक्राइब और निज सांग मान को शेयर करूँ तेज डेरी कर ना चलो देखी रख इतिहास तो विषय पढ़ा पूर्व चलतु लेखक परिचय विषय किसी जानी रखा तो लेखक परिचय कौन विश्वनाथ बाग्निवाणी विश्वनाथ 1864 जन्मग्रहण कर 1934 मृत्युवरण कर तो बाग्निवाणी विश्वनाथ ओडिया साहित्य जड़े बलिष्ठ सारस्वत प्रतिभा से जड़े सफल संपादक प्राबंधिक सारस्वत संगठक समाज संस्कारक देश सेवक उच्चकोटीर गद्य लेखक भाव में सुपरिचित अच्छा ओडिया साहित्यर विकास में भूमिका गुरुत्वपूर्ण विविध प्रबंध तांकर उल्लेखयोग्य प्रबंध अटे तो विश्वनाथ द्वारा लिखित जो प्रबंध साहित्य जीवन साहित्य चर्चा साहित्य समालोचना अनधिकार चर्चा भाषा चर्चा स्वाधीन चिंता अनंत प्रेम साहित्य महास्रोत इत्यादि बेस स्मरणीय प्राबंधिक उक्त प्रबंध ओडिया साहित्यर समकालीन सामाजिक व्यवस्था और अवस्था को आलोचना करने सहित रक्षणशीलता विरोध में विद्रोह कर इतिहास प्रबंधटी आमर कौथि आसी इतिहास प्रबंधटी प्राबंधिकर विविध प्रबंध संकलन गृहीत पढ़ीपे इतिहास प्रबंधटी प्राबंधिक विश्वनाथ कौटू आसी प्राबंधिक विश्वनाथ विविध प्रबंध संकलित होती संगृहित होती तो विश्वनाथ ओडिशार प्राचीन सारस्वत प्रतिष्ठा उत्कल साहित्य समाज प्रथम संपादक भाव में बेस परिचित विश्वनाथ 1864 कटक जिलार महांगा निकटस्थ मूल बसंतपुर ग्राम जन्मग्रहण करथिले बुझिला तो कवि परिचय समस्त जानी रखिले ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସାରାଂଶଟି ଛୋଟିଆଟି ଦେଇଛି ଟିକେ ପଢ଼ି ରଖିବା ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଦେଖ ଆଉ ଶୁଣ ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖି ରଖିବା ଟିକେ ତ ଇତିହାସ ମାନବ ସମାଜର ଇତିବୃତ୍ତିରେ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଇତିହାସ ମାନବ ସମାଜର ଇତିବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଭାବଭୂମି ଇତିହାସରୁ ଆକଳନ କରାଯାଏ ତେଣୁ ସଭ୍ୟତା ଓ ସମାଜର ବିକାଶରେ इतिहास भूमिका गुरुत्वपूर्ण इतिहास केवल राजा राजपुरुष प्रशासन विवरणी नुहे जातिर साधारण जीवन सांस्कृतिक नृतात्विक पारंपरिक ए जनापड़े प्राबंधिक विश्वनाथ जड़े इतिहास सचेतन व्यक्ति इतिहास आवश्यकता और प्रयोजनीयता को उपलब्धि कर रचना कर इतिहास प्रबंध बुझे इतिहास जे आवश्यकता कौन इतिहास प्रयोजनीयता कौन उपलब्धि तार उपलब्धि करी से रचना करते आम इतिहास प्रबंधटी तो सो जातिर इतिहास को अध्ययन करने प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्तिर कर्तव्य बोली से आलोचना प्रबंध में प्रतिपादन कर सो जाति आम निज जातिर अध्ययन करने प्रत्येक स्वाभिमान निज जाति को अध्ययन करने प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्तिर कर्तव्य बोली से ही प्रबंध रे आलोचना कर समस्त सारांश बुझी पार तेज आ डेरी करवानी चलतु जी विषयटी को पढ़ी रखा प्रथम एक गद्य इतिहास विश्वनाथ प्राबंधिक हूँ विश्वनाथ ये कौन देला नहीं संसार रे साधारणतः दुई श्रेणी मनुष्य दृष्ट हुअन्ति संसार रे साधारणतः केते श्रेणी मनुष्य दृष्ट हुअन्ति दुई श्रेणी दृष्ट अर्थ कौन देखा जाती एक श्रेणी पृथ्वी नाना वस्तु दर्शन करती संभोग करती मात्र कौन वस्तु तत्व निरूपण करने विषय से प्रयास देखा जाए ना ताले एक श्रेणी मनुष्य ताले गोटे प्रकार श्रेणी मनुष्य कौन करती नाना पृथ्वी नाना वस्तु पृथ्वी विभिन्न वस्तु से दर्शन करती संभोग करती
ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବାର ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ରହିଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଘର କରଣା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ହଉ ବା ଖଟ ହଉ, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ଚୌକି ହଉ, ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟି କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି, କେମିତି ଆସିଲା, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କି ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ? ନା ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ। କି ପ୍ରଣାଳୀ ବା ସୂତ୍ରରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହେଲା ବା କିପରି ତାହାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଯେ କହିଥିଲେ ନା ଯେ କି ପ୍ରଣାଳୀ ବା ସୂତ୍ରରେ, ଯେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ବା କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆସୁଛି, ଯେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହେଲା, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ, ଏବଂ ତାହାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବୁ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେବ, ତାହା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି, ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲେ? ନା ତାପରେ ଦେଲା ଯେ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ସରିଲା, ଏଠି ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଲା। ଯେ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅର୍ଥ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ? ନା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂଶୋଧିତ ହୁଏ। ନା କ'ଣ? ନା ଏହି ଶ୍ରେଣୀ, ନା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ? ନା ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ ବା ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ନା କାହିଁକି? ନା ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ବୁଝିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସବୁକୁ ସେ ବୁଝନ୍ତି, ସବୁକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବୁଝି ସୁଝି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ସେଇ ତେଣୁକରି ଏ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ଆମର ସଂସାଧିତ ହୋଇ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ହିଁ, ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବଳ, ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି, ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜେ ଯେଉଁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟା ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ? ନା ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ। ବୁଝିଲା? ମୁଁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ବୁଝିଲା? ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ସମାଜରେ ବୈଷୟିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂଶୋଧିତ ହୁଏ। କାହାର ପ୍ରଭାବରେ? ନା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ, ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି କ'ଣ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ ବା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? ନା ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ କହିଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ ଆମକୁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା? ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନକାରେସନ୍। ନା ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି, କେବଳ ଏହି ଶେଷୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ତାହା ବୁଝାଯାଏ।
ବୁଝିହେଲା ନା କ'ଣ ଦେଲା ନା ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ହେଉଛି ଏ ମଣିଷ କେବଳ ଏଇ ଶେଷୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷୋକ୍ତ ଆମେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ବୋଲି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟା କ୍ରିୟାଶୀଳ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଆମମାନଙ୍କ ମନ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ରିୟାଶୀଳ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟେ ବାଚାଳ ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ରିୟା କରୁଥାଏ। ଆମେ ଏଇନା ବସିଛେ ଆମର ମନଟା ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆମ ମନଟା ଥାଉଛି କ'ଣ ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ କି ଟିକେ ଆକୁ କରନ୍ତୁ କି ତାକୁ କରନ୍ତୁ କି ତ ଆମର ମନଟା କ'ଣ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସଦାସର୍ବଦା କାମ କରୁଥାଏ। ଆମେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଯିବୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ ତାକୁ କରିବୁ ଆକୁ କରିବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ମନଟା ହେଉଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ମଣିଷ ମନଟି ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ତାହାର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ପଡ଼ିବ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମନ କାହା ସଙ୍ଗରେ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି କାହା ସଙ୍ଗରେ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନଟି ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଗ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ ଆମେମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇକି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ ହୋଇକି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇକି ବି ଆମର ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗରେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଅଛି। ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ କାହା ସଙ୍ଗରେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗରେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛି। ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମାନବ ସମାଜର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଏ ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବା ବାହାରି ପଡ଼ିବା ତେବେ ଆମ ଏ ମାନବ ସମାଜର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଅତୀତ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛେ। ଅତୀତରେ ନୁରୁ ବାନର ଥିଲା ନୁରୁ ବାନରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ମଣିଷ ହେଲା ମଣିଷ ଠାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ତ ଅତୀତ ସହିତ ଆମର ଲିଙ୍କ ଅଛି ଅତୀତ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଆମର ସଂଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଅତୀତକୁ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମଣିଷ ଜୀବନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କେମିତି ହେଲା ଆମେ କେ ଜାଣିପାରିବାନି ତ ସେଇଦିନ ମଣିଷ ଜୀବନ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯାହାର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହା ନୟନରେ ଦେଖୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ କ'ଣ ଜଣେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ବାପା ହେଉ ଆମ ଜେଜେବାପା ହେଉ ଆମ ମା' ହେଉ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମାଆଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଅତୀତ ଜଣେ ତ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିବା ସେ ଜଣେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ବୁଝିଲା। ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ 2000 ମସିହାରେ ଆମେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କ'ଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଆଗେଇଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ମୋତେ କ'ଣ ଅତି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ନା ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଭରା ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଦେଶରେ। ତେବେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଭରା ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତମ ଆଜି ସମାଜ ଏ ସମାଜ ଆଜି ସଭ୍ୟ ବୋଲାଉଛି ସଭ୍ୟତମ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛି ତେବେ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାନବ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ କ'ଣ? ପାଦମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲ ଦେଖିବ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ ହିଁ ମିଳିବ। ନା କହୁଛନ୍ତି କି ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କରିବା
ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯଦି କହିବା ଯେ ଆମେ ଯଦି ପାଦ ଦେଶରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଦେଖିବା ନରକଙ୍କାଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକଙ୍କ କହିବାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଦମୂଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଅତୀତକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଅତୀତକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କେତେ କେତେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କେତେ କେତେ ଏଇ ସ୍ୱଜାତିକୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଆଜି ସଭ୍ୟତମ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ନରକଙ୍କାଳ କ'ଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଦେହାବଶେଷକୁ ଏ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା କେତେ କେତେ ନରକଙ୍କାଳ ପାଇବା। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଅଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତେବେ ଏଠି କେତେ ରାଶି ରାଶି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନରଦେହ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦେହ ଆଜି ପତିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା କିଏ କଳନା କରିଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ତାହା କିଏ କ'ଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କେତେ କେତେ ନରଦେହ ଆଜି ପତିତ ହୋଇଛି, କେତେ କେତେ ନରଦେହ ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛି, ପତିତ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାହା କେହି କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପ୍ଳବ କଥା ଯଦି ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦକମ୍ପ କମ୍ପି ଉଠେ। ଲେଖକ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପ୍ଳବ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପ୍ଳବ କଥାକୁ ଭାବିବା, ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ଉଠିବ। କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପ୍ଳବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ମହାମାନବ ମାନେ କ'ଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀରକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଟି ସହ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିନାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିପ୍ଳବରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ବିନାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତେବେ ଏ ପ୍ରାଣଟି, ଏ ମନଟି ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ, ଏ ଅବସାଦରେ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ତ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ଯାତ୍ରାରେ ଏହିପରି ଶହ ଶହ ବିପ୍ଳବ ବିବରଣ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କରି ହୃଦୟ ମନସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଏ। ନା କ'ଣ ଦେଲା? ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ତେବେ ଉନ୍ନତିର ଯାତ୍ରାରେ, ଏ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ, ଉନ୍ନତିର ପାହାଚରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣୀ, ଏହିପରି ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣୀ ଆଜି ଲିଖିତ ରହିଅଛି। ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବ ଆଜି ହେଇଛି। ଉନ୍ନତି ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ଲାଭ କରିଛେ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଉନ୍ନତି ଯେଉଁଠି ହେଇଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଶହ ଶହ ବିପ୍ଳବ ହେଇଛି। ଉନ୍ନତି ପଛରେ ଶହ ଶହ ବିପ୍ଳବ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରକ୍ତପାତର ସାମ୍ନା କରିଛି ଆଜି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛେ, ତେବେ ତା ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ସେଇ ବିପ୍ଳବର କଥା ଆଜି ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇ ବିପ୍ଳବର କଥା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଲିଖିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବା ଶୁଣିବା ବା ପଢ଼ିବା, ତେବେ ହୃଦୟ ଆଜି, ଏବଂ ହୃଦୟ ଏ ମନ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା ନୀରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତାହା ବା କିଏ ଗଣିବ? ତାହା ବା କିଏ ଗଣନା କରିବ? ପୁଣି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୀରବ ଭାବରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉନ୍ନତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଖୁସିକି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିକି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଆଜି ଅତୀତର ମାନବ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ କରି ନିଜକୁ କ'ଣ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଶିରେ ଯେଉଁ ନୀରବ ଦେହପାତ ହୋଇଥିଲା, ନୀରବ ଦେହପାତ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଇତିହାସରେ ଖୋଦିତ ହୋଇ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ।
ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ରଖିବା ଯେ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମର କ'ଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ତ ଭାବ ଏହି ଦେଶକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେ ଫୌଜରେ କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ମରିନଥିବେ? ତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମରେ ନାମ ଲେଖା ଖୋଦିତ ହୋଇ ରହିଛି? ରହିନାହିଁ। ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ତ ହେଇନି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅହିଂସାରେ ନେଇଗଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି? ମରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଆଜି ଲେଖା ହେଉଛି କି? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇନି, ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଆଜି ଲେଖା ହେଇନି, ସେଇ ନୀରବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ, ତ ସେଇ ନୀରବ ଅତୀତର ସେ ମହାପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଯେଉଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନରକଙ୍କାଳ, ତାଙ୍କୁ ଗଣନା କରିବ କିଏ? ସେ ଯେଉଁ ନୀରବ ଦେହପାତ, ତା ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବ କିଏ? ତା ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ତ ପିତା ମାତ୍ରାର ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତରେ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏହା ଯେପରି ଅବିସମ୍ବାଦୀୟ ତଥ୍ୟ, ଯେପରି ପିତାମାତ୍ରା ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତ ରକ୍ତରେ ସନ୍ତାନର ଗୋଟେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଯେମିତି ଆମର ଅବିସମ୍ବାଦୀୟ ସତ୍ୟ, ଏହା ଯେମିତି ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମଗ୍ର ଅତୀତର ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଭୂତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୋଣିତ ରକ୍ତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ, ଏ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ମାନବ ଜାତି ଥିଲା, ସେ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଉନ୍ନତି ଆଜି ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶି ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ, ସେହିପରି ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। କ'ଣ କହିଲେ? ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶି ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଥିରେ ଯେ ଅତୀତର ମାନବ ସମାଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ତାଙ୍କର ସେ ଦେହାବଶେଷ ଆଜିକାଲି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବରାଶିଙ୍କ ଦେହାବଶେଷ ଆଜି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ଯୋଗୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ଅତୀତର ମାନବ ସମାଜର କିଛି ଭାବରାଶି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କିଛି ରହିଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କହିଲେ ଯେ ଜଗତ ହେଉଛି କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଜଗତ କେବେ ହେଲେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକି ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ହୋଇକି ନାହିଁ। ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସର୍ବଦା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର, ତା'ର ରୂପ, ତା'ର ଭାବାନ୍ତର, ତା'ର ଭାବ, ତା'ର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତା ସବୁକିଛି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏ ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ଦେଖିଲେ ଆଗେ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝା ମାଂସ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ସିଧାଠୁ ଆହୁରି ତରକାରୀ କରି ଖାଇଲେ। ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ତାକୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ଜଗତର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଚୂନରେ
ଚୂନକୁ ନେଇକି ଚକ୍ ତିଆରି କଲେ, ଚକରେ ଲେଖିଲେ। ଏବେ ଚକ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ମାର୍ଟ ପେନ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ପେନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ଧୀରେ 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 ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତାର ରୂପ ଆଗେ ଆଗେ ଚୂନ ଥିଲା, ତ ଚୂନରୁ ଚକ, ତା ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାର ଭାବର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏଇ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ରହିଅଛି। ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା, ତାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାନବର ଯାହା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ତାହା କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ତାହା ଆମର ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ମାନବ ଯାହା ଉନ୍ନତି କିଛି ହେଇଛି, ସୁତରାଂ ତାହା ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। କାହାର ବିଲୋପ ନା ସତ୍ୟର ବିଲୋପ। ମାନବର ଯାହା ଯେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏବଂ ତାହାର ବିଲୋପ, ସେ ସତ୍ୟର ବିଲୋପ ଆଜି ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର, ଏବଂ ଯିଏକି ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ, ସତ୍ୟକୁ ମାନେନି, ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରେ, ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଏ ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରେ, ଯିଏ ସତ୍ୟ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ରହିପାରେ, ତେବେ ସେ ମଣିଷ, ସେ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଜୀବଜଗତ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ। ଆଉ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ସହ ବିରୋଧ କରେ, ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ନ ମାନେ, ତାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି। ନା କେଉଁ ବ୍ୟାପାର? ବ୍ୟାପାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବ ସମାଜରେ ଆମର ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଯିଏ ବିରୋଧ କରେ, ତାର ମରଣ ବା ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟାପାର ସଦାସର୍ବଦା ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି। ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ ସକଳ ପ୍ରକାର, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିପ୍ଳବ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ ଏହି କାରଣଟି, କେଉଁ କାରଣ? ଯେଉଁ କହିଲି ସେଇ କାରଣଟି କ'ଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବରେ ଆଜି କ'ଣ ଏଇ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ଥିଲେ ଗୋଟେ ନିଭୃତ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକଣା ଉପସ୍ଥିତ କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଗ୍ନିକଣାଟିଏ ତୁଲ୍ୟ ସମାନ ଗୋଟିଏ ନିଭୃତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ନିଭୃତ ଏ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ, ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ, ଅପବିତ୍ର ଶୁଷ୍କ ତୃଣରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସୀମ, ଅପବିତ୍ରତା, ଶୁଷ୍କ ତୃଣରାଶି ସବୁ କିଛି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କେମିତି? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ, ଏଠି ବୁଝ ସମସ୍ତେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଭୃତ ହୃଦୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଶରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରି ଚାଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସେଇ ଟିକକ ଅହିଂସା ନୀତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା, ସେଇ ଗୋଟେ ନିବୃତ୍ତ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଟିଏ ଯେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା, ତ ସେଇ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲା, ସେଇ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ଆପଣେଇ ନେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେଲେ, ସବୁ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେତେବେଳେ କହିଲା ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣାଟି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଣତ ହେଲା।
ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଅହିଂସା ନୀତିଟି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ନୀତି ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ସେ ଅହିଂସା ନୀତିଟି ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ଏକତ୍ରିତ କଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ଛାଡ଼ିକି ଭାରତବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ତ କ'ଣ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ, ଅପବିତ୍ର ଏସବୁ କିଛି କ'ଣ ହେଲା ଚଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଲା। ତାପରେ ଏ ନୂଆ ଭାରତ ଆଜି ଦେଖା ନା ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଗ୍ନିକଣା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ରୂପ ନେଇଯାଏ ସେ ସବୁକିଛି କୁନୀତିକୁ ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ବୁଝିଲା? କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି, କେବଳ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି, ସାର ବସ୍ତୁଟି, କେବଳ ସତ୍ୟ ଆଉ ସାର ବସ୍ତୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ସତ୍ୟ, ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର, ଆଜି ଔଜ୍ୱଲ୍ୟଦୀପ୍ତ ଆକାରରେ ଆଜି ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଯତ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜାତି ବିଶେଷର ଉତ୍ଥାନ ବା ପତନ ଏହି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମର ଅଧୀନ। ଯେଉଁ ଜାତି ବିଶେଷର ଉତ୍ଥାନ, ଆଜି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପତନ ଏହି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମର ଅଧୀନ, ଏହି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମର କ'ଣ ଅଧୀନ। ବୁଝିଲା? ଅତୀତ କାଳରେ ମାନବ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ, ଅତୀତ କାଳରେ ମାନବ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅତୀତ କାଳରେ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା, କେଉଁ ନିୟମ? ଏହି ନିୟମ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ଦିନେ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକଣା ନେବ, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି କେଉଁ ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ତ ଏହି ନିୟମଟି କ'ଣ କରେ ନା ଅତୀତ କାଳରେ ଯେଉଁ ମାନବ ସମାଜମାନେ ଥିଲେ, ଏହି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ, ଏହି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସକୁ ଦର୍ଶାଏ, ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହେ। ତ ଏହି ବିବରଣ ଯିଏ ଯେ ପରିମାଣରେ ପାଠ କରିପାରେ, ଏହି ବିବରଣକୁ, ଏହି କଥାକୁ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠ କରିପାରେ, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ସେ ସେହି ପରିମାଣର ଇତିହାସଜ୍ଞ, ସେ ସେହି ପରିମାଣର ଇତିହାସଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ପଦବାଚ୍ୟ କରାଯାଏ। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରିଲ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ଇନଫର୍ମ କର, ଜଲ୍ଦି ଜଣାଅ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି। ଏବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।